ماہ محرم اس لیے بھی فضیلت والا مہینہ ہے، ماہ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1163، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ ماہ محرم کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے، اس مبارک مہینے میں عاشورہ کا روزہ ہے، اور جو آدمی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1162، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یوم عاشورہ 10 محرم کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قابل قدر سامعین کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، ماہ محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ماہ محرم کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے، اس مبارک مہینے میں عاشورہ کا روزہ ہے۔ محرم کا مہینہ اس لیے بھی فضیلت والا ہے، اس مہینہ کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ماہ محرم ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم کا لغوی معنی لائق احترام اور مقدس کے ہیں۔ ماہ محرم عظیم مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں 4 مہینے حرمت اور ادب کے ہیں، بس تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک حدیث میں 4 مہینوں کا تذکرہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مدر الذی بین جمادی و شعبان۔ سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب مضر ہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینوں میں اللہ نے اپنی جانوں پر خاص طور پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ ماہ محرم اس لیے بھی عظیم مہینہ ہے کیونکہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ماہ محرم اس لیے بھی فضیلت والا مہینہ ہے، ماہ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1163، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ ماہ محرم کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے، اس مبارک مہینے میں عاشورہ کا روزہ ہے، اور جو آدمی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1162، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یوم عاشورہ 10 محرم کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو آدمی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ عاشورہ کا روزہ 2 دن رکھنا چاہیے، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ماہ محرم عظیم مہینہ ہے،
اللہ तबारक व तआला ने इस मुबारक महीने में अपनी जानों पर जुल्म करने से मना किया है, गुनाहों से रोका है। हमें और आपको गुनाहों से अपने आप को बचाना है। जब आदमी गुनाह करता है, यकीन मानिए वो नुकसान में रहता है, वो घाटे में रहता है। जो आदमी अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है वो अपनी जानों पर जुल्म करता है। गुनाह का नुकसान बहुत ज्यादा है। गुनाह की वजह से आदमी परेशान रहता है, गुनाह की वजह से आदमी का दिल खराब हो जाता है, गुनाह की वजह से दिल बीमार हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब बंदा मोमिन गुनाह करता है उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़े, अगर वो तौबा कर लेता है, माफी मांग लेता है, सियाह नुक्ता को मिटा दिया जाता है। अगर वो माफी नहीं मांगता है, अल्लाह से बख्शिश का सवाल नहीं करता है, सियाह नुक्ता पढ़ते पढ़ते पूरा दिल सियाह हो जाता है। इसी को अल्लाह ने रान से ताबीर किया है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं, उनके करतूत की वजह से उनके दिलों पर जंग चढ़ गया है। जब आदमी गुनाह करता है, जब आदमी खराब काम करता है, जब आदमी अल्लाह की नाफरमानी करता है, यकीन मानिए गुनाह की वजह से आदमी नुकसान में रहता है, घाटे में रहता है। गुनाह की वजह से दिल बीमार हो जाता है, गुनाह की वजह से दिल खराब हो जाता है। हमें और आपको गुनाहों से बचने की जरूरत है। गुनाह के कामों को छोड़ दीजिए, खराब कामों को तर्क कर दीजिए और अपनी जिंदगी को बदल लीजिए। जो आदमी गुनाहों को छोड़ देता है, जो आदमी खराब कामों को तर्क कर देता है, वो अक्लमंद आदमी है। इस मुबारक महीने में हमें और आपको कसरत से नेक अमल करने की जरूरत है। माह मुहर्रम में ज्यादा से ज्यादा तौबा व इस्तिगफार करते रहें, अल्लाह से माफी मांगते रहें। तौबा व इस्तिगफार करने वाला अल्लाह का महबूब और मुकर्रब बंदा बन जाता है। जो आदमी सच्ची तौबा करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह ताला ने सच्ची तौबा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। मोमिनो, अल्लाह ताला के सामने सच्ची खालिस तौबा करो। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को दूर फरमा दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाए जिसके नीचे से नहरें जारी है। जो आदमी सच्ची तौबा करता है, जो आदमी अपने गुनाहों पर रोता है, जो आदमी अपनी खताओं पर आंसू बहाता है, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। हमें अपने गुनाहों पर रोने की जरूरत है, हमें अपनी खताओं पर आंसू बहाने की जरूरत है। इस मुबारक महीने में कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करें। कुरान मजीद की तिलावत करने वाला अल्लाह का महबूब और मुकर्रब बंदा बन जाता है। जो आदमी कुरान की तिलावत करता है वो फायदे में रहता है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, एक अजीमुश्शान किताब है। कुरान मजीद क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए शफाअत करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबी। लोगों, तुम कुरान मजीद पढ़ा करो, क़यामत के दिन कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों के लिए शफाअत करेगा। हमें और आपको वक्त निकाल कर कुरान मजीद की तिलावत करने की जरूरत है। इस मुबारक महीने में कसरत से जिक्र आज़कार करते रहें। हमें और आपको जिक्र आज़कार करते रहना चाहिए। इस मुबारक महीने में कसरत से सदका व खैरात करते रहें। अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने के लिए जो सदका व खैरात करता है, अल्लाह ताला उसको और ज्यादा देता है। गरीबों पर खर्च कीजिए, जरूरतमंदों को अता कीजिए, यतीमों और बेवाओं पर अपना माल खर्च कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में जो खर्च करता है, अल्लाह ताला उसको और ज्यादा देता है, उसको और ज्यादा नवाजता है। अल्लाह का इरशाद है, सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 39, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़्लिफ़ुहु। जो कुछ तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा बदला अता फरमाएगा। यह अजीम महीना है। इस मुबारक महीने में जो नेक अमाल करता है वो फायदे में रहता है। मैंने आप लोगों के सामने चंद बातों का तज़किरा किया। मैंने कहा माह मुहर्रम हिजरी साल का पहला महीना है, अजीम महीना है। हमें इस मुबारक महीने में कसरत से नेक अमाल करने की जरूरत है। आखिर में अल्लाह से दुआ है, या इलाही आलमीन, तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी खताओं को दरगुजर कर दे, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे।